کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت اتنی طاقتور کیسے ہو سکتی ہے کہ بڑے بڑے جادوگروں کے پنجے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں؟ کیا واقعی شیطان اس آیت کو سنتے ہی بھاگ جاتا ہے؟ اور اگر ہاں تو سائنس اسے کیسے ثابت کرتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آیت الکرسی کے وہ 5 بڑے راز بتاؤں گی جو نہ صرف قرآن پاک میں چھپے ہیں بلکہ جدید سائنس بھی انہیں تسلیم کر چکی ہے۔ جادو ٹوٹے گا، نظر بد اترے گی، گھر میں برکت آئے گی، نیند میں شیطان نہیں آئے گا اور موت کے وقت فرشتے تمہارے پاس ہوں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات، اس میں اعظم کون سا ہے؟ یہ راز آج کھلنے والا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھنا کیونکہ 5واں راز سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب چلو سائنس کی طرف آتے ہیں۔ حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ ایک طاقتور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے جسے بائیو فیلڈ کہتے ہیں۔ جب آپ شدید خوف، ڈپریشن یا منفی توانائی میں ہوتے ہیں تو یہ فیلڈ کمزور پڑ جاتی ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ اس کمزوری کی وجہ سے منفی اثرات جیسے نظر بد، ڈپریشن، خوف اور انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فیلڈ کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ سائنسدانوں نے تجربات کیے کہ جب کوئی شخص بلند آواز میں مخصوص فریکوینسی والے الفاظ دہراتا ہے تو اس کا بائیو فیلڈ 40 گنا تک مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ آیت الکرسی کی تلاوت کی فریکوینسی ایسی ہے جو دماغ کے الفا ویوز کو فوراً بڑھا دیتی ہے، یعنی فوراً سکون، تحفظ اور طاقت ملتی ہے۔ یعنی سائنس کہہ رہی ہے کہ ایک خاص آیت ایسی ہے جو آپ کے گرد حفاظتی شیلڈ بنا دیتی ہے، اور قرآن اسے 1400 سال پہلے ہی بتا چکا تھا۔ پہلا راز جو سائنس اور قرآن دونوں مل کر ثابت کر رہے ہیں وہ ہے اللہ کا اسم اعظم۔ اب آپ سوچئے، اگر میں آپ سے کہوں کہ آیت الکرسی میں اللہ کا وہ نام چھپا ہے جو اسم اعظم کہلاتا ہے، یعنی جس نام سے مانگو گے تو ضرور ملتا ہے، جس سے پکارو گے فوراً جواب آتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سائنسدان آج کل کوانٹم فیلڈ تھیوری پر تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ایک 0 پوائنٹ انرجی فیلڈ موجود ہے جو ہر جگہ ہے، ہر چیز کو جوڑے ہوئے ہے اور اس کی طاقت لامحدود ہے۔ جب کوئی شخص کسی خاص فریکوینسی کے ساتھ اس فیلڈ سے کنیکٹ کرتا ہے تو اس کی دعا، اس کی آواز اور اس کی نیت سیدھی اس فیلڈ تک پہنچ جاتی ہے اور فوراً اثر دکھاتی ہے۔ اب ذرا آیت الکرسی کو کھول کر دیکھیے۔ آیت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نام ایک ساتھ ارشاد فرمائے، الحی القیوم، یعنی ہمیشہ زندہ، ہر چیز کو قائم رکھنے والا۔ بڑے بڑے علماء اور اولیاء کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کا سب سے بڑا راز یہی 2 نام ہیں، اور یہی اسم اعظم کے سب سے قریب ترین نام ہے۔ جب آپ الحی القیوم کو دل سے پکارتے ہیں تو آپ کا وجود براہ راست اس کوانٹم فیلڈ سے جڑ جاتا ہے، اور شیطان، جادو، نظر بد کی کوئی لہر آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایک لمحے کو رکیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن اور زمین کی شومن ریزیننس ایک جیسی ہو جاتی ہے؟ یعنی آپ زمین اور آسمان کے درمیان ایک زندہ کنیکشن بنا لیتے ہیں۔ سائنس اسے کوریئنس کہتی ہے اور قرآن اسے حفاظت الہی کہتا ہے۔ لیکن ابھی تو پہلا راز ہی کھلا ہے۔ دوسرا راز سن کر آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی، کیونکہ اس میں ایک صوفی بزرگ کے ساتھ جو ہوا وہ آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ اب آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا کبھی آپ کے کاروبار اچانک بند ہوئے؟ گھر میں لڑائی جھگڑے بغیر وجہ کے بڑھ گئے؟ سر پر بھاری پن، نیند میں برے خواب، دل میں بے چینی؟ اگر ہاں تو 99% امکان ہے کہ آپ پر جادو یا نظر بد کا اثر ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جادو دراصل ایک منفی فریکوینسی ہے جو انسان کی بائیو فیلڈ میں خلل ڈال دیتی ہے۔ جب یہ فریکوینسی آپ کے اندر گھس جاتی ہے تو آپ کا دماغ ڈوپامائن اور سیروٹونن بنانا بند کر دیتا ہے، یعنی خوشی ختم، سکون ختم اور برکت ختم۔ اب آیت الکرسی کا دوسرا راز سنیں۔ آیت الکرسی کے وسط میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس جملے کی آواز کی فریکوینسی ایسی ہے کہ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو منفی فریکوینسی فوراً ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے، جیسے شیشہ ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہے۔ ایک صوفی بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے خاص خلیفہ حضرت صابر پیا کا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آیا، پورا جسم کالا پڑ چکا تھا، جادو کی وجہ سے زبان بند ہو چکی تھی، آنکھیں الٹ رہی تھی، لوگ کہتے تھے اب مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔ حضرت صابر پیا نے بس ایک کام کیا، اس شخص کے کان میں 11 بار آیت الکرسی آہستہ آہستہ پڑھی، اور جیسے ہی الحی القیوم پر پہنچے اچانک وہ شخص چیخا اور زمین پر گر پڑا۔
मुंह से काला जाग निकला और 5 मिनट बाद उठा तो बिल्कुल ठीक। जादूगर खुद बाद में आया और रोते हुए कहने लगा, जब आपने आयतल कुर्सी पढ़ी तो मेरे सारे जिन और शयातीन चीखते हुए भाग गए और मेरा सारा जादू जलकर राख हो गया। आज भी वो जादूगर इस्लाम ला चुका है और कहते हैं कि आयतल कुर्सी के सामने मेरा सारा इल्म पानी बन गया। सोचिए, अगर एक दफ़ा पढ़ने से ये हो सकता है तो रोज़ाना पढ़ने से क्या होगा। अभी तीसरा राज बाकी है जो रात को सोते वक्त आपकी हिफाजत करता है। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं, रात को सोते वक्त अचानक घबराहट होती है, सीने पर दबाव महसूस होता है, ख्वाब में कोई स्याह साया पीछे पड़ जाता है या अचानक जिस्म बारीक होकर लकीर बन जाता है? अगर हाँ तो ये शैतान का नींद का हमला है, जिसे साइंस स्लीप पैरालाइज कहती है। लेकिन कुरान इसका इलाज 1400 साल पहले ही बता चुका है। साइंस ने दरियाफ्त किया है कि जब इंसान गहरी नींद में होता है तो दिमाग का अमिगडाला वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और इसी वक्त मनफी लहरें सबसे आसान हमला करती है। लेकिन जब आप सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आपका बायोफील्ड एक मुहाफ़िज़ शील्ड बना लेता है, यानी आपके गिर्द एक गोल हिफाजती दायरा बन जाता है जिसे कोई शैतान पार नहीं कर सकता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ो। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ो। अल्लाह तुम्हारे लिए एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर देता है, शैतान सारी रात करीब नहीं आता। यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइंस से 1400 साल पहले बता दिया कि रात को एक हिफाजती फरिश्ता आपके साथ खड़ा हो जाता है। आज साइंस कह रही है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से थीटा वेव्स बढ़ती हैं, गहरी और महफूज करती हैं और शैतान की कोई लहर अंदर दाखिल नहीं हो सकती। सोचिए, बस 2 मिनट लगते हैं पढ़ने में और पूरी रात आप फरिश्तों के हिसार में होते हैं। लेकिन चौथा राज तो इससे भी बड़ा है। ये राज आपके घर की मनफी तमन्नाइयों को ऐसे साफ करता है कि बरकत खुद ब खुद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। अब आप घर में बैठे हो और चारों तरफ देखें। क्या घर में लड़ाई झगड़े बगैर वजह के होते हैं? पैसा आता है और पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। बच्चे बीमार रहते हैं, वक्त पर बरकत नहीं ठहरती, दरवाजे पर बरकत नहीं ठहरती। अगर हाँ तो आपके घर में मनफी तमन्नाई का जाल बिछा हुआ है। और साइंस भी अब मान चुकी है कि घर की दीवारों पर नेगेटिव लोन जमा होते हैं जो इंसान की किस्मत बंद कर देते हैं। अब आयतुल कुर्सी का चौथा राज सुने। जब आप सुबह शाम घर के चारों कोनों में खड़े होकर एक एक बार आयतुल कुर्सी बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं तो इसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी खास कर लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द घर की हर ईंट हर कोने तक पहुंचती है और मनफी चार्ज को फ़ौरन ख़त्म कर देती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आयतुल कुर्सी को घर में पढ़ा जाता है तो शैतान कहता है कि ए अफसोस, मुझे इस घर से निकलना पड़ेगा, अब यहाँ रहना नामुमकिन है। साइंस ने टेस्ट किया कि जिस घर में रोज़ाना आयतुल कुर्सी की आवाज़ चलाई गई वहाँ नेगेटिव लोन्स 87% कम हो गए और पॉजिटिव लोन बढ़ गए। घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत खुद ब खुद लौट आई। बस 4 पाठ पढ़ना है 4 कोनों में और घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। लेकिन अब 5वां और सबसे बड़ा राज बाकी है। ये राज मौत के वक्त का है जो सुन के आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब हम अपनी आंखें बंद करें और एक लम्हे के लिए सोचें, वो आखिरी सांस का लम्हा जब रूह हलक में आकर अटक जाती है। चारों तरफ अंधेरा, खौफ, तन्हाई और अचानक सामने फरिश्ते आते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो फरिश्ते रहमत वाले हों, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, हाथ में जन्नत का रेशमी कपड़ा हो, या अल्लाह ना करे दूसरे वाले? अब आयतुल कुर्सी का 5वां और आखिरी राज सुन लें जो खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया। जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, इसे मौत से सिर्फ एक चीज़ रोकती है और वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के लिए मौत के वक्त फरिश्ते पहले से तैयार खड़े होते हैं। कब्ज़े रूह के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ुबान पर जारी रहता है और जनाजा उठने से पहले जन्नत की खुशबू घर में फैल जाती है। साइंस ने आखिरी तहकीक ये की कि मरने से चंद मिनट पहले दिमाग में गैमा वेव्स का तूफान आता है। जो लोग ज़िंदगी में आयतुल कुर्सी की तिलावत करते रहे, इनके दिमाग में ये गैमा वेव सुकून, नूर की हालत में रहते हैं। यानी मौत भी इनके लिए आराम और दीदे इलाही बन जाती है। तो बताइए कि आज आप वादा करते हैं हर नमाज के बाद एक आयतुल कुर्सी, सोते वक्त एक आयतुल कुर्सी और घर के चारों कोनों में एक एक आयतुल कुर्सी? अगर हाँ तो कमेंट में लिखते हैं कि आज से पक्का, ताकि सबको हौसला मिले। ये 5 राज आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बदल सकते हैं। शेयर कर दें इसे अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों को, क्योंकि एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह आप सबको आयतुल कुर्सी की हिफाजत में रखे। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह।